직업상 스마트폰을 달고 사는 쟤는 현대사회의 빡빡함을 캠핑으로 달래는 남친 알렉스를 따라 처음으로 캠핑이란 것을 가봅니다. 그렇습니다. 커플입니다. 아, 하기 싫어. 거기다 실화예요. 둘은 그렇게 카누를 타야만 갈 수 있는 커다랗고 고립된 국립공원 캠핑장에 도착하는데, 이 영화는 정말 무서운 영화입니다. 지난밤 문턱에 발가락 찧었을 때의 고통이 떠오르거든요. Just walk it off. 미국은 원래 이런가요? 캠핑장인가요? 정글인가요? 이런 게 다 필요하다니요. This is what makes me feel safe. Okay. Bear spray. Seriously? There's your flare. Thank you. 어찌됐든 혼란스러운 도시를 떠나 자연의 품속으로 들어온 둘은 진정한 힐링을 느낍니다. 힐링을 느낍니다. Counselor, back up. Stop it! 힐링을 Please, what if there's... 힐링을 You ready? No. Come on. 나무를 이케이케 하면 이케야. 알렉스가 잠시 나무를 하러 간 사이 누군가 젠에게 다가왔습니다. This is Alex. Alex, this is Brad. And he's got a ton of fish, so I thought maybe we could all have dinner tonight. Yeah. Would you come help me here for a sec? Sure. Did you invite him or did he invite himself? I did. 숲에서 살았다는 정체를 알 수 없는 남자에게 알렉스는 수상함을 느끼죠. 무서운 세상이니까요. 거기다 이 남자는 터프가이군요. 숲속 물정 모르는 젠과 터프가이이고 싶지만 섬세한 알렉스, 그리고 리얼 큰 칼 자연인인 터프가이. 불편하네요. What do you do? My buddy has a landscaping business, so I'm working with him. And what do you do for a living out here? 사실 그는 이 국립공원 숲속을 안내하는 가이드였습니다. Camping in a parking lot. There is this absolutely gorgeous waterfall. I mean, really beautiful. Waterfall to climb down on. The right side. Right side. Hang on. 알렉스는 이 남자에 대한 불안감을 지울 수 없었죠. 손에 튄 암모니아도 지울 수 없었고요. I can do that. Oh, I got it. 그렇게 어색한 저녁 식사가 잘 끝나나 했는데, Yeah, thanks for the fish. Well, now I'm ready. Cheers. Hey, Alex. It was a misunderstanding. It's just a funny thing to say. I'm not sure I understand what you're getting at. 일촉즉발의 불안한 분위기가 돼버리는군요. You can be some nut. 다행히도 별일 없었습니다. 제가 쿠팡에 베이컨을 주문하게 만든 숲속의 아침. Well, I guess I have to change that from 0 to 1. Wanna, huh? 전날의 불안한 분위기는 있고 이들의 힐링은 계속되죠. 그런데 제가 여길 간 적이 있었나요? All good? Yeah. This is the way. 아, 왜 하필 지름길이야. 알렉스는 이 숲에서 가장 유명하고 아름다운 곳 블랙풋 트레일이라는 호수로 젠을 안내합니다. 보호 차원에서 출입 금지된 곳이긴 하지만 마치 판타지처럼 아름답다고 하죠. 이들은 커플입니다. 가지 말라는 곳에 가고요. 그것도 지름길로요. 그렇습니다. 죽으러 가는 겁니다. Alex, that's disgusting. Just don't touch it. 그날 밤 뭔가 소리가 들리는군요. Alex. Just listen. What is that? 누군가 있는 걸까요? Oh, that's acorns. 도토리는 가끔 눈물을 흘리죠. Cool. That's not an acorn. 도토리가 아니라고요? 그럼 You think it's him? Let's just listen for a bit, okay? 다음 날 분명 뭔가 있긴 있었군요. An acorn did that? Hang on a second. What? You can eat this.
Yes, Al probably peed on it. What's that smell? 꽁냥대는 건 좋은데 지금이라도 안전한 곳으로 가는 게 낫지 않을까요? 안 그러면 이런 꼴을 보게 되니까요. 뭔가 커다란 동물에게 사슴이 뜯어먹히는 적이 있습니다. 이런데도 계속 간다고요. 그런데 분명 판타지 같은 아름다운 호수가 있는 곳이라고 얘가 그랬거든요. Fuck! God damn it! What the fuck is this? Please tell me you have a map in your bag. 자주 갔던 곳이라고 믿고 따라오라던 알렉스가 사실 길을 기억 못한 거죠. 여친이 평소 폰만 쳐다보고 있는 모습이 마음에 안 들었던 알렉스가 폰까지 몰래 빼놨고요. Took it out. Can't get reception out here anyway. Well, I would have loved to try. 다사다난한 힘든 길을 뚫고 왔지만 결론은 하나입니다. Maybe the fork in the trail. 두른이 넓은 숲에서 조난당한 겁니다. It's okay. Why couldn't it just been a regular trip? 당연히 화나죠. I wish I never came. This stupid lake. Why did we have to come here? 하지만 사실 알렉스는 아름다운 호수에서 여자친구에게 청혼할 계획이었습니다. Why? I was gonna propose to you. 무산됐지만요. 다음날 이른 아침. 도토리가 아닌 건 확실하네요. 저리가. 그렇게 무사히 맞이한 아침. No, it was a raccoon. 커플들은 다시 걷기 시작합니다. 하지만 이 넓은 숲속에서 길을 찾을 수 있을까요? What is that? Bear bed. 내가 여기 갔었나 진짜? Let's get as far as we can before dark. 야속하게도 숲속의 밤은 또 찾아왔습니다. So sorry. 그리고 커플은 큰일 날 짓을 해버리죠. 뽀뽀를 해버렸습니다. 이제부터 무서운 일이 생기겠죠. Alex, do you think it's a bear? Let's get back in the tent. Okay. 지난밤의 뽀뽀는 예상대로 무서운 일을 불러왔습니다. What? 주위를 맴돌던 그것이 정체를 드러낸 거죠. Come back. He's inside. 분명 저는 모르는 곰이고요. Where's my ex? I left my bag by the fire. 하필 도끼도 밖에 있네요. Can't believe this is happening. 믿을 건 곰 퇴치제뿐입니다. 곰은 코앞까지 다가왔죠. 피냄새는 곰을 더 흥분시켰습니다. 빨리 스프레이 뿌려. 알렉스는 크게 다쳐버렸습니다. 곰은 스프레이를 맞았고요. I can't feel my foot. To get you out of here. I'm gonna fucking die out here. I'm not. 하지만 한번 피맛을 본 녀석은 포기를 모르죠. 그렇게 알렉스는 산채로 곰에게 뜯어먹혔습니다. 곰이 알렉스를 먹는 사이 도망치기 시작한 첸. 그녀가 겨우 챙겨올 수 있었던 건 남친의 프로포즈 반지와 차량 사고 표시용 플레어 스틱. 그거 있잖아요. 끝에 팍 긁으면 불 확 하고 나오는 그거요. 쟤는 이제서야 남친이 죽었다는 게 실감나기 시작하지만 일단 도망가는 게 급선무입니다. 곰이 혹시 피냄새를 맡고 쫓아오진 않을까요? 그녀는 불안함에 나무 위에 기어올라 휴식을 취하려 하는데 곰은 나무 잘 타지 않나요?
그게 들릴 리가 있나요? 쟤는 계속 살기 위해 몸부림칩니다. 생각보다 냉정하게 잘 살아남고 있군요. 하지만 쟤는 곰이 얼마나 뛰어난 사냥꾼인지는 몰랐습니다. 여긴 큰칼 자연인이 말했던 폭포네요. Absolutely gorgeous waterfall. I mean, really beautiful. Waterfall coming down on the right side. 그가 말했던 걸 잘 기억하면 곰을 피해 폭포를 안전하게 내려갈 수 있지 않을까요? 하지만 부러졌네요. 부목에다 뼈까지 맞추는 젠. 정말 생존력과 생존 의지가 강합니다. 결국 또 죽지 않고 곰에게서 벗어나 아침을 맞이하죠. 아닌가요? 저 세상인가요? 마치 죽은 남자친구가 사슴의 모습으로 다가온 것 같은 신비한 경험. 그녀에게 살라고 말하는 것 같네요. 신비한 경험이긴 하지만 사실 사슴이 이렇게 가까이 있다는 건 곰이 근처에 없다는 얘기기도 하죠. 그녀는 다시 한번 삶의 의지를 불태웁니다. 그렇게 카누를 둔 곳에 도착하죠. 그녀는 곰과의 사투에서 살아남았습니다. (2015년작) 백컨트리였습니다. 우선 저는 이렇게 포악하지 않으며 이 곰과는 전혀 모르는 사이인 것을 공지드립니다. 제가 처음 이걸 보게 된 건 제가 좋아하는 배우 에릭 벨포 때문이었거든요. 스카이라인이라는 영화에서 보고 와, 완전 멋있네 이 사람 했거든요. 그런데 엄청 충격적이네요. 곰이 알렉스를 뜯어먹는 장면에서 와, 너무 현실적이라 진짜 막 제가 다 아픈 것 같더라고요. 괴물 나오고 귀신 나오는 건 무섭긴 한데 현실적이라고 느끼면서 보는 건 아니잖아요. 그런데 이건 실화라서 그런가. 역시 야생동물이란 게 볼 때는 귀엽지만 말 그대로 야생이네요. 마주치면 인생 로그아웃 하는 거죠. 영화평은 극명하게 갈립니다. 초반에 좀 지루한 면이 있어요. 거의 막바지에 다다라서 곰이 나오니까요. 남자 주인공의 바람 장면도 약간 있긴 하고요. 제 주관적인 관점으로 봐도 젠이 살아남는 과정을 조금 더 드라마틱하게 만들어줬어도 좋았겠다 싶었고요. 저는 그래도 평점을 높게 매길 겁니다. 가만, 우리나라에 야생곰이 몇이나 더 있죠? 저 말고요. 2015년작 백컨트리였습니다. 여러분, 잊으신 거 없나요? 구독과 좋아요 눌러주셔야죠. 그럼 다음 영상에서 봐요. 공포영화를 보는 새로운 방법, 무비 곰이었습니다.